안녕하세요, 엉클준입니다. 이번 시간 엉클준과 함께 플레이해볼 게임은 MX vs ATX 리플렉스입니다. 엑스트림 모터 스포츠를 좋아하시나요? 함께 MX vs ATX 리플렉스를 플레이하시면서 엑스트림 모터 스포츠를 즐겨보도록 하겠습니다. 실제로 오토바이나 차를 타는 그 정도의 실감은 좀 어렵겠지만 모니터 상에서라도 그런 엑스트림 모터 스포츠를 최대한 구현한 그런 게임을 가지고 즐겨보도록 하겠습니다. It takes more than skill and determination to become the Iron Man of off-road. You've got to cross that line where raw reflex becomes pure instinct. And we've got 18 grueling championships and a host of pro motocross riders revving up to take you there. Early on, you'll perfect your skills in the open packwood challenges of Freeride. Next, you'll take on the competition on the rugged, unstructured trails of Omnicross, or the high-speed Dust Bowl of Champion Sport Track, ultimately entering the gladiatorial stadiums of Supercross. You'll work your way through these and more as you master 7 off-road vehicle classes, each beast built to tear up the ground beneath you. Tame each ride using your rider's reflexes, shifting your weight to jump over massive jumps, leaning into power slide turns or avoid losing it over the bars in life-threatening wrecks. Think you're the best of the best? Grab your ride suit up, sign in, and get ready to rock with MX vs ATV Reflex. MX vs ATX Reflex. As you earn credits in your moto career, additional models can be purchased from the showroom. Likewise, new parts can be purchased to customize your MX and ATVs as you begin to tune each ride. Be aware of performance parts which modify your bike's attributes shown below. You've only got a few choices of gear right now, but win a few events and you can outfit yourself in the latest helmets, goggles, gear, boots, and protective gear. Get in the game. Select the skin tone that you prefer. 스킨 톤을 선택하겠습니다. Personalize your jersey with a custom name and number. You can modify this at any time within your moto card. 의복과 장비 그리고 백넘버 저지 네임 등을 새롭게 지정해 줄 수가 있습니다. 저지 네임 엉클 준으로 하겠습니다. 익스트림 스포츠를 제대로 즐기기 위해서는 그 위험성의 안전을 위해서 장비를 아주 신경을 써야겠죠. 라이딩 복에는 Defining a custom number helps give you and your ride a unique identity. Your rider number is displayed on your jersey as well as your vehicle's number plate. You can modify this at any time within your moto card. 저지 네임과 저지 넘버가 새겨집니다. 안전을 위한 의도도 있지만 내가 누구다를 표현하기 위한 그런 글자, 문양 등도 이런 모터사이클이라든지
좀 위험한 그런 스포츠에서는 그런 장비에다가 새기고 입고 그렇게 하고 있습니다. 환영을 하고 있는데요. 가입서가 작성이 되었습니다. 익스트림 스포츠를 하다가 사고가 났을 때 모든 것은 책임은 당사자, 실제로 익스트림 스포츠를 즐기는 당사자에게 책임이 지어진다는 걸 Welcome to the MS 알려주기도 Compound. 하죠. Each moto skill lesson presented here teaches you a valuable new driving technique. 모터 And MX 스킬 versus 트레이닝을 ATV 실시하도록 reflex. 하겠습니다. Mastering each prepares you for the competition that awaits. MX Once completed, vs each moto ATX skill is available for 리플렉스에서 future practice. 처음 만나볼 익스트림 스포츠용 탈 것은 오토바이입니다. 예. 두 바퀴로 달리는 오토바이의 특성상 균형을 잘 잡고 네 바퀴의 자동차보다는 밀접하게 가볍게 움직일 수 있다는 특징도 있습니다. 오프로드를 달리는 오토바이 상상해 보셨습니까? You made it to the moto skill marker, but didn't use rider reflex. Try again. 라이더 리플렉스를 사용하라고 하는데요. 조작 패드, 휠, 오른쪽 휠을 이용해서 라이더 Moto skill completed. 리플렉스를 Don't forget to use rider reflex for greater control. 컴플리트 할 수가 있습니다. 라이더 리플렉스는 정확하게 무슨 뜻인지는 여기 튜토리얼을 진행하면서 알아보도록 하겠습니다. 라이더 리플렉스, 이 방향키를 좌우로 이렇게 오른쪽 오른쪽 스틱 조종기를 좌우로 움직이면서 리플렉스를 명령을 내리는 건데요. 이렇게 오른쪽 스틱을 패드에서 오른쪽 스틱을 좌우로 움직이면 몸을 이 라이더가 몸을 움직이면서 뒷바퀴가 찌 끌리게 그렇게 이 오토바이를 조종을 합니다. 그런 조작법을 Congratulations. Keep practicing rider reflex over a variety of surfaces and obstacles. 그런 오토바이를 이렇게 쫙 끌리게 뒤쪽이 끌리면서 이렇게 조작이 되는 그런 운행 방식을 라이더 리플렉스라고 지금 하는 것 같은데요. 일단 튜토리얼을 마치기 위해서는 여기서 지시하는 대로 오른쪽 스틱을 잘 움직여서 You've left the moto skill area. Retry the moto skill from the beginning. 모터사이클에 조작을 하도록 하겠습니다.
You've left the moto skill area. Retry the moto skill from the beginning. 이게 라이더 리플렉스 방식의 그런 조작이 아니고는 급하게 꺾이는 저 커브를 돌아갈 수가 없어요. 지금 찌 끌잖아요. 이걸 할 수 있는 조작이 오른쪽 스틱으로 이 커브를 그리는 안쪽으로 이 오른쪽 스틱을 제껴주면 뒤쪽 바퀴가 끌리면서 급격하게 회전이 오토바이의 그 진행 방향이 꺾이게 됩니다. 보통 차량에서는 이런 걸 드리프트라고 그러거든요. 이 오토바이에서는 아니면 이 게임에서는 MX vs ATX 리플렉스에서는 라이더 리플렉스라고 하네요. 라이더 리플렉스, use 라이더 리플렉스. 라이더 리플렉스를 꼭 쓰라고 하네요. 라이더 리플렉스를 써서 지금 라이더 리플렉스를 안 쓰니까 이 오토바이가 드리프트를 하지를 못하고 있어요. 제가 뭐 라이더 리플렉스에 대한 정확하게 이해는 어쨌든 이 오토바이 자체를 급격하게 방향을 전환시키기 위해서 뒤쪽이 끌리게 하는 그런 드리프트를 실행하라는 그런 의미로 이해가 됩니다. 또 그렇게 하기 위해서는 오른쪽 마우스, 오른쪽 조이스틱 스틱을 회전하는 안쪽 방향으로 회전하는 중심 방향으로 제껴주면 저렇게 뒷바퀴가 끌리면서 오토바이의 드리프트가 일어납니다. 이걸 꼭 해야 되는 것 같습니다. 더 확실해지는 게 마크라는 말을 했어요. 차라든지 오토바이가 지나가게 되면 어떤 경우에는 이런 스키드 마크가 생길 수가 있어요. 아니면 지나간 그 자리에 아주 미세하게 길이 나요. 그걸 마크라 그러는데 그거와 그렇게 길이 나려면 정확하게 그 위치에 바퀴가 닿는 위치에 힘이 다 실려서 땅이 일정하게 쫙 파여서 그런 마크가 생기는 건데요. 그런 현상이 일반적인 주행이죠. 그냥 쭉 이렇게 가는 주행인데 라이더 리플렉스는 쭉 끌기 때문에 정확한 그 마크가 생기지 않고 그 마크가 쭉 부채살 Congratulations. Keep practicing rider reflex over a variety of surfaces and obstacles. 그 마크들이 끌리기 때문에 부채살처럼 그 마크가 흐트러져 버리죠. 계속 지금 강조하고 있는 게 라이더 리플렉스를 하라고 그러거든요. 라이더 리플렉스. 그러니까 여기서는 조작을 마우스나 조이패드로 할 수가 있어요. 조이패드로는 오른쪽 스틱으로 라이더 리플렉스를 조정할 수가 있어요. 끌리는 정도죠. 뒷바퀴가 이렇게 방향을 틀었을 때 끌리는 정도인데 이 끌리는 정도를 라이더 리플렉스라는 여기서 말하는 그 개념으로 하면 아주 급격하게 방향을 꺾을 수가 있다는 거죠. Lean into it. 기울여라는 거죠. 급격하게 이래는 커브를 그리는 길은 몸을 기울이면 지금 이렇게 천천히 가면 통과는 하지만 다른 말을 해요. 맞아요. 이 단계의 이 단계를 통과하려면 어쨌든 라이더 리플렉스를 또 해야 돼요.
오른쪽 패드에 You took the turn well, but didn't use 스틱을 rider 이용해야 reflex 됩니다. to lean into. 이런 뭉뚱그린 개념인 것 같아요. 예. 뭔가 라이더의 리플렉스라는 게 이런 오프 로드 상에서 익스트림 모터 스포츠를 즐기는 사람들한테 거시기 같은 그런 거죠. You'll be 예. tearing around corners in no time. 예, 모터 스킬을 도전 과제를 달성했다고 합니다. 예, 거시기 같은 거시기하게 이렇게 좀 제껴봐 이런 거죠. 이게 라이더 리플렉스라는 건데 제가 알기로는 어쨌든 드리프트 같은 그런 현란한 기술인 것 같아요. 운행 기술. 예. 라이더 리플렉스 그 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 예. 린 커버를 급격하게 꺾기 위해서는 라이더 리플렉스 그 라이더가 해야 되는 그 시기가 있다는 거죠. 예. 제가 지금 이렇게 여러 번 연습하는 것도 실제로 요런 게 많이 쓰일 것 같아요. 오프로드 Excellent. 상에서 경쟁하기 위해서는. 예. 순간적으로 뒷바퀴를 드리프트를 일으키면서 쫙 뒤로 미끌리게 하면서 이 커버를 오토바이의 주행 방향을 급격하게 꺾이게 만들어주는 드리프트 개념을 알고 계시면 차량의 드리프트 개념을 알고 계신다면 오토바이에 비슷하게 적용되는 그런 게 아닐까 엉클주는 이해가 되고 있습니다. 라이더 리플렉스 계속 지금 저한테 리플렉스를 사용 안 했다고 말하고 있잖아요. 제가 그거 리플렉스 개념을 맞는지 안 맞는지 지금 조작을 하면서 반응을 보면서 제가 지금 맞춰가고 있는 중이에요. 찌 끌렸잖아요 이게. 찌 끌리게 이렇게 조작을 해줘야 된다는 거죠. 뒷바퀴를 쫙 흘리면서 이게 자전거를 타도 비슷하게 할 수가 있거든요. 자전거를 타고 쫙 오토바이를 타는 아는 사람은 또 이렇게 또 이런 경험을 해본 적이 있을 거야. 쫙 뒤쪽을 흘리는 이걸 라이더 리플렉스라고. 저도 오토바이를 이렇게 위험하게 이렇게 익스트림하게 타본 적은 없으니까요. 그냥 이동하는 정도였지 이런 오프로드에서 익스트림하게 타본 적은 없는데, 근데 어릴 때 자전거라든지 좀 이런 비교적 안전한 걸로 이렇게 비슷한 이런 리플렉스를 해봐요. 그러면 그런 느낌의 그런 조작을 이런 익스트림 모터 스포츠에서 하지 않을까. 상당히 표면이 울퉁불퉁하게 지금 파인 걸 볼 수가 있는데요. 상당히 요런 걸 그래픽적으로 구현할 텐데요. 실제로 표면은 저렇게 울퉁불퉁 이렇게 메시 자체가 울퉁불퉁한 게 아닐 수가 있어요. 그냥 보이기에만 저렇게 울퉁불퉁하게 보이게 하는 것일 수도 있어요. 저 모든 저런 울퉁불퉁한 걸 메시로 다 표현하게 되면 메시가 엄청나게 늘어나게 되겠죠. 3D 공간상에서 그냥 한계가 없겠죠. 한계도 없이 계속 늘어나겠죠. 그래서 그냥 저건 다양한 그 텍스처 효과에 의해서 쉐이더가 2D 텍스처 효과를 하드웨어적으로 빠르게 왜곡시키면서 저렇게
바닥이 울퉁불퉁하게 보이는 것처럼 되는 건데 실제로는 메시는 저렇게 울퉁불퉁하지 않을 겁니다. 제가 그런 렌더링 테크닉을 제가 예전에 You'll be tearing around. 좀 배운 적이 있는데요. 길을 계속 가다 보면 저렇게 바닥이 울퉁불퉁 패이잖아요. 저건 메시가 저렇게 왜곡이 되는 게 아니고 텍스처가 프로그램적으로 하드웨어 쉐이딩 프로그램적으로 수정이 되면서 저렇게 보여지는 겁니다. 상당히 리얼하게 표현을 잘했어요. 먼지 효과, 이런 또 시각 효과, 바닥에 오프로드, 질척질척한 이 바닥에 변형 이런 것들을 CPU 쪽 부하를 많이 안 주면서 그래픽 카드 쪽으로 넘기는 거죠. 그런 비주얼적인 처리 부분을 쉐이더라는 그런 하드웨어 계산으로 넘겨버리는 거죠. 메시를 일일이 다 처리하려면 CPU에 부하가 엄청나게 붙기 때문에 메시는 손을 안 대고 쉐이더라는 비주얼적인 계산을 그래픽카드에서 다 처리해 줌으로써 상당히 CPU 부담을 줄이면서 이렇게 리얼한 오프로드 바닥을 구현을 했습니다. 상당히 요건 다이렉트 9.0 이후로부터 상당히 많이 적용된 그런 기술입니다. 11점 돼서는 상당히 많은 리얼하고 컴퓨팅 파워를 많이 소모하지 않는 그런 다양한 이런 왜곡 현상에 대한 표현할 수 있는 많은 쉐이딩 기술들이 나왔습니다. You've left the moto skill area. Retry the moto skill from the beginning. Takeoff and landings. 착지. 떠오르고 착지하는 그런 걸 지금 배우고 있는 중이네요. 이 몸을 잘 이용해서 이 오토바이의 착지 시 충격을 흡수할 수 있는 그런 방법을 가르쳐 줬고요. 지금 렉 어보이던스는 이렇게 착지를 딱 할 때 갑자기 힘이 쏠릴 때가 있을 거예요. 그때 그 균형을 잡는, 순간 균형을 잡는 그런 기술이 필요할 텐데요. 그때 힘이 쏠리는 쪽으로 지금 방향이 표시되잖아요. 이쪽으로 빠르게 오른쪽 휠을 조작해 주면서 균형을 잡아가는 그런 움직임을 라이더가 하게 되는 거죠. 우리가 보통 이렇게 막 뛰다가 갑자기 걷다가 갑자기 휘청할 때가 있잖아요. 그때 우리가 넘어지려는 방향으로 몸이 확 쏠리면서 균형을 잡을 수가 있잖아요. 그런 걸 지금 이 렉 어보이던스, 자빠지는 걸, 넘어지는 걸 방지하는 그런 트레이닝에서 순발력 있게 배울 수 있는 그런 상황입니다. 상당히 기본적인 지금 오프로딩 레이싱, 오토바이 레이싱을 하기 위한 기본적인 테크닉들을 가르쳐 주고 있네요. 렉 어보이던스를 배워봤습니다. Congratulations.
Your ability to 엉클준이 레이싱 게임을 한 2개 정도를 실제로 만들어본 이력이 있는데요. 하나는 도시에서 레이싱 하는 거였고, 하나는 캐주얼 오토바이 레이싱이었습니다. 지금 이 게임은 오프로드 상에서 또 실질감 있게 또 레이싱 하는 거라서 조금 또 다른 차원의 그런 게임이네요. 사실 이런 오프로드 상의 익스트림 스포츠를 실감나게 구현하기 위해서는 컴퓨팅 파워가 엄청나게 많이 쓰이게 됩니다. 다른 캐주얼 레이싱이라든지 이런 트랙에서 도는 그런 레이싱보다는 이런 오프로드 레이싱 쪽이 다른 그 물리적인 처리라든지 그래픽 처리를 많이 들어가기 때문에 컴퓨팅 파워가 많이 들어가게 됩니다. 그래서 다른 레이싱 게임보다 조금 뒤에 하드웨어라든지 이런 상황이 좋아졌을 때, 그때 비로소 좀 더 리얼하게 구현을 할 수 있게 되었던 거죠. 상당히 비주얼적인 이런 쉐이딩 효과라든지 이런 물리 효과, 이런 것들이 꼭 잘 적용이 돼야지만 조금 더 사실감 있게 이런 스포츠를 익스트림 모터 스포츠를 구현할 수 있는 상황입니다. 지금은 프리스타일 트릭스라고 있는데요. 이건 제가 케이블 TV에서 본 적이 있는 것 같은데요. 아니면 인터넷 쪽에서 보면 오토바이를 가지고 묘기를 부리는 게 있잖아요. 프리스타일 트릭스. 그걸 지금 보고 있는데요. 제가 지금 어떻게 하는지를 키 조작으로 배워보려고 하고 있는데요. 잘 얘가 안 하고 있어요. 지금 그림상으로 설명으로는 레프트 트릭인지 레프트 버튼인지를 지금 이해할 수 없게 돼 있어요. 그래서 지금 계속 레프트 트리거 버튼을 누르고 하고 있는데 안 되고 있는 거 보니까 레프트 트리거 버튼이 아니고 레프트 버튼, 그냥 위쪽에 트리거 버튼 말고 위쪽에 있는 레프트 버튼을 눌러야지 되지 않을까. 한번 다양한 시도를 해보도록 하겠습니다. 지금 엉덩이를 오토바이 그 자리에서 떼지를 않아요. 지금 사실 그런 묘기를 부리는 그런 프리스타일 트릭이라면 지금 저렇게 엉덩이를 오토바이 그 좌석에서 떼잖아요. 그래야지 묘기를 부릴 텐데 옆으로도 이렇게 발을 쭉 뻗기도 하고. 일단 여기서 시키는 대로 잘 해보도록 하겠습니다. Hit the ramp, hold the spacebar and move the mouse up, down, up, up, down, up. 마우스로도 할 수 있지만 지금 저는 게임패드, 엑스박스용 게임패드로 하고 있기 때문에 엑스박스용 게임패드는 지금 일단 제가 트리거 버튼을 계속 레프트 트리거 버튼을 누른 상태에서 업, 다운, 업을 하고 있는데요. 지금 안 되고 있는 거 보니까 레프트 트리거 버튼 말고 레프트 버튼을 한번 눌러봐야 될 것 같아요. 일단 만약에 레프트 버튼을 눌렀을 때 그게 된다면 레프트 버튼인 거죠. 정확한 그 프리스타일 트릭스를 시연하기 위해서는 레프트 지금 안 움직이고 있잖아요. 레프트 트리거를 누르는 게 아니고 레프트 왼쪽 버튼을 패드상의 왼쪽 버튼을 한번 눌러보는 게 방법일 것 같습니다. 여러 번 제가 시도를 했는데요. 조금 편집을 좀 해보도록 하겠습니다.
Before attempting one, 뭔가 성공한 것 같은데요. 예, 지금 여기 그림상으로는 예, 자세히 보니까 레프트 버튼이 맞네요. 예. 레프트 버튼을 누르고 레프트 버튼을 누른 상태에서 예, 오른쪽 휠을 업 다운 업. 예. 지금도 안 했네. doing tricks is 레프트 버튼을 누르고 업 다운 업 했어요. 다리를 쭉 뻗었잖아요. 이게 프리스타일 트릭을 했어요. 예. 업 다운 업은 지나고 다운 레프트 업 예, 옆으로 했어요. 다른 것까지 했어요. 오. 이걸 세 가지만 하는 게 아니고 다른 걸 다 하면 더 할 수도 있나 봐요. 레프트 다운 업. 여기 시키는 대로 하면 이 튜토리얼이 넘어가겠지만 다양하게 또 다양하게 또 묘기를 부릴 수도 있습니다. 버튼을 다양하게 눌러서 지금 이 프리스타일 트릭을 넘어가려면 레프트 다운 업을 해야 돼요. 예. 왼쪽 너무 오랫동안 또 너무 많은 걸 하려고 하면 또 이렇게 다칠 수가 있어요. 레프트 다운 업을 해야 됩니다. 지금은 레프트 다운 업 딱딱딱. 왼쪽 버튼을 누르고 레프트 다운 업. 이건 좀 doing tricks is dangerous. 버튼이 좀 많이 눌러졌을 때 레프트 다운 업. 이거는 Great job. Be sure 끝났네요. to impress the judges now. 레프트 Check 다운 out the 업을 하니까 Trick Library. 발을 There are dozens of 엉덩이를 tricks to 떼서 master. 발을 앞쪽으로 오토바이 가는 방향으로 쭉 뻗네요. 와. Congratulations, you've completed all the MX versus ATV reflex moto skills. You're now good enough to keep up with the best of the best throughout your moto career. If you ever need to brush up on your techniques, select moto skills in the main menu to practice them again. 모터 스킬을 다 한번 배워봤습니다. 이런 다른 프리라이드를 한번 해볼까요? 기본적인 오프로드 상에서 익스트림 모터 사이클로 구현할 수 있는 시연할 수 있는 그런 기술들을 배워봤는데요. 기술을 위한 이런 패드 조작 방법을 배워봤는데요. 지금은 프리라이드를 한번 실행하고 있습니다. 흙으로 이렇게 지형을 만들어 놨는데요. 이 정도면 충분히 실감나게 플레이 할 수 있을 것 같습니다. 엉클준 합격점 줄 수 있을 것 같습니다. 이 게임이 최신 게임은 아닌데요. 이런 오프로드 상에서 이렇게 익스트림 스포츠를 즐길 수 있는 충분한 그래픽 수준이라든지 물리 그리고 다양한 테크닉들이 구현이 되어 있습니다. 이렇게 상당히 잘 만들었네요, 게임이. 제가 실제로 실제 오토바이를 했으면 저렇게 했으면 그냥 적어도 중상이겠죠. 야, 확실히 엉클준이 게임을 오래 했지만 요즘 게임을 해야 되는 이유를 점점 알겠습니다. 예전 게임은 정말 이런 물리 처리라든지 그래픽 처리
어려웠습니다. 예. 예. 제가 생각해도 상당히 요즘 나온 게임 보다 발전된 컴퓨팅 파워를 이용해서 엄청나게 많은 실감나는 그런 영상을 보여주고 있습니다. 특히 그래픽적인 부분은 현재 10년 전하고 비교해보면 정말 비교도 안 될 정도로 많이 발전한 것 같습니다. 와. 장소를 한번 이동해 볼까요? 방금 그 장소는 인위적인 그런 지형이었다며 이제는 정말 오픈월드. 이 바닥은 진흙인 것 같은데요. 진흙이 엄청나게 파이네요. 와, 이게 진흙이 파이는 게 메시가 파이는 게 아니에요. 메시가 그러니까 그 3D 공간을 표현하기 위해서는 삼각형 메시가 사용이 되는데요. 이 모든 변형들을 메시 변형으로 가져가주면 CPU가 엄청나게 많이 그런 처리를 해줘야 되는데 그 위치 처리죠. 근데 간단하게 그냥 쉐이더를 이용해서 텍스처를 그림 자체를 변형시켜 버리는 거죠. 그래서 우리 눈을 어떻게 보면 살짝 속여주는 거죠. 메시는 안 건드리고 그런 메시가 변형됐을 때의 그런 우리 눈에 이렇게 보일 것이다 보이는 그런 결과물을 바로 그냥 그려져 버리는 거죠. 상당히 많은 오브젝트들이 있는 것 같지만 실제로 뭐 자갈이라든지 이런 먼지라든지 오브젝트들이 되게 많은 것 같지만 실제로 그렇게 개별적으로 다 처리를 하진 않아요. 가장 컴퓨팅 파워를 덜 쓰면서 확실하게 이런 우리 눈을 만족시킨다면 그것도 의미가 있는 거죠. 그 하나하나의 그런 개발의 방향이 있는 것 같아요. 하나하나 이런 자갈 같은 거 하나하나 다 리얼하게 이렇게 오브젝트들로 다 한 번에 다 처리할 수 있게 하는 그런 방향, 정확하게 진짜 컴퓨팅 파워를 많이 쓰는 방향이 있고 적절한 PC 상황에서 어떻게 하면 그렇게 컴퓨팅 파워가 큰 PC에서 많은 CPU 파워를 사용하면서 연출하는 그림처럼 나오게 할 수 있을까, 그런 고민을 많이 하는 쪽이 특히 게임 쪽입니다. PC는 사실 개인용 컴퓨터잖아요. 사실 슈퍼컴퓨터라든지 더 상위 컴퓨터하고 성능이 비교가 안 되는 거잖아요. 그렇지만 이런 리얼한 현상들을 컴퓨터 PC 안에서는 많은 또 이런 그래픽 기술들을 사용해서 특히 하드웨어 가속, GPU, 쉐이더 이런 기술들을 사용해서 이런 환경들을 실제로 메쉬를 변형시키지 않고 그런 효과들을 볼 수가 있는 거죠. 이런 라이팅 효과 상당히 많이 발전했습니다. 요즘 렌더링은 점점 더 리얼한 쪽으로 많이 가죠. 컴퓨팅 파워가 점점 늘어나고 점점 이게 많이 발전했기 때문에
리얼하게 많이 물리적으로 피지컬하게 리얼하게 많이 구현을 하는 방향으로 많이 연구를 하고 있습니다. 뭐 영어로 표현하자면 피직 베이스라고 하면 되겠죠. 실제로 빛 소자들이 광자 빛이 어떻게 우리 눈에 들어와서 색깔을 보이는지 그런 부분에 대해서 물리적으로 그런 이론적인 기반을 가지고 그걸 실제적으로 뛰어난 컴퓨팅 파워를 이용해서 구현을 하게 되면 실제 자연에서 일어나는 현상과 거의 동일한 그런 환경으로 우리 눈에 들어오게 되는 거죠. 이게 다 컴퓨팅 파워가 좋아졌기 때문에 가능한 단계이고요. 이전에는 조금 어색했던 이유가 컴퓨터 파워가 딸렸기 때문에 어떻게 보면 어느 정도 트레이드 오프를 한 거죠. 근데 지금 점점 더 컴퓨팅 파워가 좋아지기 때문에 리얼과 아주 많이 근접되어져 가는 그런 그래픽 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 사실 저런 먼지들도 텍스처로 처리해 줄 수 있겠지만 좀 더 리얼하게 하려면 먼지 알갱이 하나를 물리적으로 처리해 주는 게 제일 낫겠죠. 그만큼 더 컴퓨팅 파워를 많이 쓰게 되는 거죠. 지금 그런 게 많이 가능해진 게 컴퓨터가 발전했기 때문에 그게 가능해지고 또 그런 결과물이 나오고 있습니다. 아주 리얼합니다. 컴피티션을 지금 좀 하고 있는데요. 엉클준이 오프로딩 레이싱을 또 오토바이로 처음 하는 관계로 상당히 뒤를 쫓아가는 그런 상황입니다. 상당히 조작도 쉽지는 않아요. 하지만 어쨌든 상당히 실감이 나고 엉클준이 여러분들에게 추천할 수 있을 것 같아요. 강력 추천 드리겠습니다. 엉클준 MX vs ATX 리플렉스를 여러분들에게 강력 추천드립니다. MX vs ATX 리플렉스 played by 엉클준 게임TV. 구독과 좋아요 부탁해요. subscribe, like, please. 시간 관계상 조금 빨리 진행하였습니다. 다양한 이 지형 상태에 따라서 이런 점핑이라든지 몸의 움직임 아주 리얼합니다. 그리고 이런 급격하게 꺾이는 데 있어서는 라이더 리플렉스를 우리 튜토리얼에서 배웠던 라이드 리플렉스를 써가면서 이 지형을 극복해 나갈 수가 있습니다. 아주 리얼하게 그런 오프로드 모터 사이클 레이싱을 간접 경험할 수 있는 아주 시뮬레이터 같은 시뮬레이션 할 수 있는 그런 게임임을 눈으로 그리고 이 패드로 소리로 확인해 볼 수 있었습니다. 아주 리얼합니다. 엉클준 강력 추천드리겠습니다. 와우. 다른 게임, 최신에 나오는 게임들도 한번 해보고 싶네요. 갑자기 엉클준이 이런 리얼한 게임을 하니까
중급 PC를 조금 업그레이드 해야 되지 않을까. 약간 그런 바램이랄까요? 아니 그런 좀 이런 리얼한 게임도 높은 퍼포먼스를 낼 수 있게 좀 PC도 어느 정도 받쳐줘야 됩니다. 예, 아주 갑자기 PC를 업그레이드 하고 싶은 또 마음이 드네요. 중급 PC에 만족을 했긴 했는데요. 예, 갑자기 또 PC를 업그레이드 하고 싶은 그런 마음이 또 들어버리네요. 제 PC의 사양이 i5 2세대 CPU인데요. 그래픽 카드는 2기가짜리 지포스 7500ti입니다. 갑자기 조금 더 업그레이드 하고 싶은 그런 마음이 드네요. 들어와서 쓰러져 버리는 주인공입니다. 녹초가 됐네요. 엉클준이 처음 또 이 게임을 하다 보니까 등수는 크게 또 좋게 나오진 않았네요. 하지만 새로운 또 발걸음을 뛰어봅니다. 추천을 드릴 수 있을 것 같습니다. 강력 추천입니다. 그래픽도 좋고 물리도 리얼하고 사운드도 빵빵합니다. 와, 정말 실감 나는 그런 현장감이 느껴집니다. 엉클준 열심히 의지를 갖고 또 달려보려고 하고 있습니다. 이건 좀 실내 트랙 같은데요. 오, 와우, 실감 나네요. 실감 나. 와. 하하, 트랙에서 벗어났어요. 이게 내가 지금 달리고 있고 이렇게 의지가 있게 이렇게 하고 있을 때는 좀 조정이 그래도 좀 돼요. 근데 뭔가 이렇게 가끔 가다가 이렇게 제 맘대로 안 되는 경우가 있어요. 그런 걸 이 게임을 많이 하면서 익숙해져야 될 것 같아요. 한 사람은 또 이렇게 옆에 사이드 블럭에 걸려가지고 고생을 하고 있네요. 이 점프를 했을 때 착지할 때 이런 자세를 바이크의 자세가 안 좋으면 뒤로 지금 넘어갈 뻔 했어요. 이 떨어지는 착지하는 그 바닥하고 딱 떨어질 때 바퀴가 동추에 딱 닿게 되면 안정적으로 이렇게 착지가 가능할 것 같은데요. 정확하게 저도 이렇게 이 엑스트림 스포츠에 대한 전문 지식은 없지만 어쨌든 물리적으로 생각해봐도 그런 조정을 뜬 상태에서 좀 이렇게 미리 딱 준비를 하고 있다면 상당히 그런 착지됐을 때 다시 그 레이싱을 연속적으로 어우, 야, 나가버렸다. 연속성 있게 레이싱을 할 수 있는 그런 움직임을 가져가 줘야 되지 않을까 엉클준이 이해를 하고 있습니다. 아, 상당히 이런 울퉁불퉁한 요철도 많고 이 뭐라 그러죠, 이거 급 커브도 많아요. 그래서 라이더 리플렉스, 우리 튜토리얼에서 배웠던 라이더 리플렉스를 적절히 잘 사용해야 돼요. 퉁퉁 튀고 있어요. 오, 지금 착지할 때 이렇게 지금 몸을 제가 너무 뒤로 제꼈어요. 이렇게 공중에 떴을 때 몸을 뒤로 제낄 수가 있거든요. 그 바이크의 각도를 조절하기 위해서 너무 많이 제끼니까 바이크가 뒤로 넘어가 버려요. 저 정도 되면 진짜 중상이겠죠. 게임을 하니까 안 다치고 지금 이렇게 하고 있는 겁니다. 여러분 지금 엉클준과 함께 MX vs ATX
리플렉스를 함께 플레이하고 있습니다. MX vs ATX 리플렉스 played by Uncle Jun Game TV. 구독과 좋아요 부탁해요. Subscribe, like, please. 강력한 헤비메탈 음악과 잘 어울리는 그런 익스트림 스포츠 게임이 지금 엉클준과 함께 하시고 있는 MX vs ATX 리플렉스입니다. 너무 많이 환기 조심하세요. 예. 오, 쿵 떨어졌을 때, 와. 튜토리얼에서 배웠던 많은 그런 기술들이 실제로 이렇게 경연, 이런 컴피티션, 경쟁하는 경기에서는 다양한 상황에서 쓰이고 있습니다. 예. 라이더 리플렉스, 그리고 넘어지는 거 방지하는 어보이드 렉인가요? 예. 일단 오토바이는 균형을 제대로 안 잡으면 이렇게 넘어지기 때문에, 이렇게 넘어지면 또 뭐 저만 넘어지는 게 아니에요. 이렇게 넘어지게 되면 어쨌든 이런 경연에서는 상당히 순위에서 손해를 많이 보겠죠. 여기서 바깥으로 나가버렸다. 엉클준의 꼴찌 탈출을 위한 엄청난 집중이 되어지고 있습니다. 첫 술에 배부를 수는 없겠지만 어쨌든 혼자 달리는 것과 옆에 누가 달려주는 거하고는 또 느낌이 다르잖아요. 지금 다른 경쟁자들이 앞서서 진행을 하고 있는 게 보이고 있습니다. 이게 너무 이렇게 처지다 보면 한 바퀴씩 차이 나는 경우도 있어요. 지금 저기 앞에 치고 나가는 저 선수는 잘하는 선수예요. AI인데 되게 잘하는 선수예요. 한 바퀴 치고 나간 거예요. 이번 판에도 12번째에 들어왔습니다. 괜찮습니다. 상당히 리얼한 레이싱이었다고 엉클준 소개시켜 드릴 수 있겠습니다. 감사합니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. MX vs ATX Reflex played by Uncle Jun Game TV. 구독과 좋아요 부탁해요. Subscribe, like, please. 감사합니다. 엉클준이었습니다.